جادو نہیں تھا وہ، بس وہ ایک گیند کچھ زیادہ ہی سوئنگ ہو گئی تھی۔ میں نے خود کبھی کوئی گیند اتنی سوئنگ ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ برسوں بعد کرک انفو کو ایک انٹرویو میں محمد آصف کے اس جملے پر کرکٹ مصنف عثمان سمیع الدین کا یہ مشاہدہ بجا تھا کہ شاید ابلاغی وقت کے سبب سیم سے گیند کٹ ہونے کے عمل کو آصف غلطی سے سوئنگ پکار رہے ہوں، مگر ویڈیو کے باغور مشاہدے سے جو مبالغہ امیز تاخیری سوئنگ اس گیند پر دکھائی دیتی ہے وہ واقعی ہی انسانی عقل کی توجیہات سے ماورا ہے۔ جس ٹیسٹ میچ کی پہلی صبح کے پہلے اوور میں ہی عرفان پٹھان کی تاریخی ہیٹرک نے پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا، وہاں اب دباؤ پاکستانی پیس اٹیک پر تھا کہ وہ اپنی ٹیم کو میچ میں واپس کیسے لائیں گے، جہاں حریف بیٹنگ لائن میں لکشمن، ڈراوڈ، سہواگ، ٹینڈولکر، گنگولی، یوراج سنگھ اور مہندر سنگھ دھونی جیسے گھاگ بلے باز موجود تھے۔ کرک انفو کو انٹرویو میں محمد آصف نے بتایا کہ شعیب اختر پریشان تھے کہ ہم انہیں جلدی آؤٹ کیسے کریں گے، پھر میں نے انہیں کر کے دکھا دیا۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے ڈراوڈ کی وکٹ سے ملی۔ بالآخر یہ راہل ڈراوڈ ہی تھے جن کی دفاعی تک نیک کے اخراج میں عہد ساز وسیم اکرم نے انہیں دیوار قرار دیا تھا، مگر یہاں محمد آصف نے صرف 7 ہی گیندوں میں اسے دیوار کو ڈھیر کر ڈالا۔ محمد آصف کی دریافت کا صحرا بھی عاقب جاوید کے سر جاتا ہے، جنہوں نے عہد در عہد پاکستان کے لیے کئی ایک بہترین ٹیلنٹ دریافت کیے ہیں۔ بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے عاقب جاوید نے بتایا کہ غالباً 2001 کی بات ہے، شیخو پورہ میں ایک ریجنل کیمپ لگا تھا، میں خود بھی شیخو پورہ سے ہوں تو میں وہاں گیا۔ اس میں جو پلیئرز آئے وہاں وہاب ریاض بھی موجود تھے۔ وہاں میں نے کہیں آصف کو بولنگ کرتے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ مستقبل کا ٹیسٹ بالر بن سکتا ہے، میں اسے لے آیا۔ تب عاقب جاوید پی سی بی کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچ تھے۔ ان کے مطابق پی سی بی کا سسٹم کچھ ایسا رہا ہے کہ پاتھ وے کرکٹ کے باہر سے آنے والے بندے کو عموماً قبول نہیں کیا جاتا۔ پی سی بی نے مجھے کہا کہ آپ باہر سے کیوں بندہ بلوا رہے ہیں، لیکن میں نے اصرار کیا کہ یہ بڑا ٹیلنٹ ہے۔ پہلے یہ گیند بھی پیچھے کرتا تھا، لینتھ کو ہٹ نہیں کرتا تھا۔ اکیڈمی میں 3 مہینے اس پر کام کیا، سٹیمپس کو ہٹ کرنا سکھایا، اس کی لینتھ آگے ہو گئی۔ ذہین تو یہ تھا ہی اور پھر محنت سے اپنا نام بھی بنا گیا۔ پی سی بی کی ڈپارٹمنٹل ڈومیسٹک کرکٹ ٹیم KRL کے سابق کوچ عرفان بھٹی نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ عاقب جاوید نے ہی محمد آصف کو ان کے حوالے کیا تھا۔ ہمارا شیخو پورہ میں میچ تھا، عاقب جاوید نے مجھے کہا کہ یار بھٹی تمہیں ایک لڑکا دوں گا، بہت اچھا بالر ہے، اس کو چانس دے، یہ فیوچر کا ٹیسٹ سٹار بنے گا۔ پھر ہم نے اسے KRL میں رکھا۔ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم ہمارا ہوم وینیو تھا، علی نقوی تب ہمارا کپتان تھا۔ اس نے مجھے کہا اسے یعنی کہ آصف کو چانس دیتے ہیں، ہم نے چانس دیا۔ اس نے پہلے ہی میچ میں 5 آؤٹ کر دیے۔ سابق جنوبی افریقی کپتان ہاشم آملہ اپنے عہد کے مسلمہ عظیم ترین بلے باز رہے ہیں۔ مارک نیکولک سے ایک گفتگو میں انہوں نے محمد آصف کو اپنے کیریئر کا مشکل ترین بالر قرار دیا تھا۔ وہ پہلے آف سٹیمپ پر گیند لینڈ کرتا تھا اور مجھے کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اندر آئے گی یا پھر باہر جائے گی۔ وہ آپ کے دفاع کا امتحان لیتا تھا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اب جب کہ کئی سال بعد بھی دنیا بھر کے مختلف کرکٹر سے اس بارے میں بات کرتا ہوں تو سبھی یہی کہتے ہیں کہ محمد آصف بولنگ کا جادوگر تھا۔ ہاشم آملہ کا محمد آصف سے پالا صرف 5 ٹیسٹ میچز میں پڑا اور 5 ہی بار آصف نے ان کی وکٹ بھی حاصل کی۔ گیند کی ریلیز پر ان کے ہاتھ میں کوئی واضح فرق دکھائی دیتا تھا۔ وہ گیند کو ہوا میں سوئنگ کر سکتا تھا، اگر ہوا میں سوئنگ نہ ہوتی تو وہ پچ سے موومنٹ پکڑ لیتا تھا، اور یہ سب وہ اپنی مرضی سے کیا کرتا تھا۔ میں ایک گیند چھوڑوں گا وہ اندر آ کر آف سٹیمپ اڑا دے گی، اور ایک گیند کھیلوں گا تو وہ باہر نکل کر ایج لے جائے گی۔ اپنی کوچنگ میں شعیب اختر، محمد عرفان، یاسر عرفات اور سہیل تنویر جیسے بالرز پر کام کرنے والے عرفان بھٹی نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ محمد آصف کلائی کے استعمال میں بہت عمدہ تھے۔ ان کی رسٹ یعنی کہ کلائی پوزیشن پہلے ہی بہت اچھی تھی، ہم نے صرف اس کی فنگر پوزیشننگ پر کام کیا۔ اسے بتایا کہ گیند کو ایسے گرپ کرو گے تو بیٹسمین ریڈ نہیں کر سکے گا۔ جن الفاظ میں محمد آصف کے فن کا اعتراف وسیم اکرم، عمران خان، شعیب اختر، کیون پیٹرسن اور ہاشم آملہ جیسے لیجنڈز کرتے ہیں،
वो क्रिकेट शायकीन को सोचने पर मजबूर कर डालते हैं कि आखिर उनकी बॉलिंग में ऐसा क्या खास था। जब हमने यही सवाल आकिब जावेद से पूछा तो उनका कहना था कि आसिफ एक नायाब टैलेंट था। एक तो स्विंग बॉलर होते हैं जिनके हाथ से गेंद निकलते ही समझ आती है कि ये किस तरफ जाएगी। कुछ सीम बॉलर होते हैं जिनकी गेंद पिच पर लग के मूव होती है। आसिफ की जो सीम पोजीशन थी, शुरू में उसे खुद भी नहीं पता था कि बाल किधर जाएगी। ऐसे बॉलर बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जैसे ग्लेन मैकग्रा थे। 6 नवंबर 2005 की कहर आलूद सुबह जब आसिफ बागे जिनाह पहुंचे तो उनके वहमो गुमान में भी ना था कि चंद ही घंटों में किस्मत की देवी कैसे उन पर मेहरबान होने को थी। उर्दू क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद इस टूर मैच की कवरेज के लिए वहां मौजूद थे, जो मेहमान इंग्लिश टीम और पाकिस्तान ए के माबैन खेला जाना था। आरिफ सईद ने BBC उर्दू को बताया कि इस सुबह आसिफ ने सबको हैरान कर डाला। माइकल वान की क़यादत में आई ये वो इंग्लिश साइड थी जो ताज़ा एशियस जीत कर आई थी। जितनी इंग्लिश प्रेस वहां आई हुई थी, आसिफ ने सबकी आंखें खोल दी। चारों तरफ हजूम था। आसिफ के हाथ में नई गेंद आई और उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। इस पहली इनिंग्स में मोहम्मद आसिफ ने 7 विकेटें जबकि मजमूई तौर पर मैच में 10 विकेटें हासिल की, जिसमें माइकल वान, केवन पैटरसन, पॉल कलिंगवुड, एंड्रयू फ्लिंटॉफ उनके उठाए गए सवालात पर बिल्कुल लाजवाब ठहरे थे। तारिक सईद के मुताबिक बॉब वुलमर ने जब आसिफ को चांस दिया तो सबका एतराज था कि उसे क्यों ले आए, जिसकी पेस भी नहीं, मगर बॉब का इसरार था कि ये गैर मामूली बॉलर है। आसिफ सईद याद करते हैं कि वहीं उसी मैच के दौरान आसिफ को लेस्टरशायर की जानिब से काउंटी कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था। बागे जिनाह के टूर मैच में इंग्लिश टीम के खिलाफ तबाहकुन स्पेल ने मोहम्मद आसिफ को कौमी सिलेक्टर का एतमाद फराहम किया और उन्हें दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंतखब कर लिया गया। अलबत्ता सिडनी की पिच पर ऑस्ट्रेलवी बैटिंग के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू बागे जिनाह की इस खुशगवार सुबह के यकसर बरअक्स तजर्बा साबित हुआ। BBC उर्दू से बात करते हुए आकिब जावेद वो लम्हा याद करते हैं जब दौरा ऑस्ट्रेलिया से वापसी पर मोहम्मद आसिफ उनके पास आए और वो बहुत मायूस थे। आसिफ मेरे पास आ गया कि आकिब भाई, और बोले कि आकिब भाई बहुत मार पड़ी वहां। काफ़ी मायूस था। कोच ने भी PCB को रिपोर्ट में रिमार्क्स लिख दिए थे कि इस पर इन्वेस्टमेंट टाइम ज़ाया करने वाली बात है। मैंने उसे कहा कि देखते हैं ना कि मार पड़ी ही क्यों। बोर्ड भी नहीं मान रहा था, मगर मैंने इसरार किया कि सिडनी की पिच पर ज़्यादा बाउंस था, इसलिए इसकी लेंथ यानी कि बॉलिंग भी वहां शॉर्ट पिच बन गई थी। आकिब जावेद के इसरार के बावजूद PCB कायल ना हुआ और इंडिया के खिलाफ तारीखी सीरीज से आसिफ को ड्रॉप कर दिया गया, मगर बॉब वुलमर के बरअक्स आकिब जावेद का उन पर एतमाद कायम रहा और वो इन पर काम करते रहे। तारिक सईद के मुताबिक बॉब वुलमर ने जब आसिफ को चांस दिया तो सबका एतराज था कि उसे क्यों ले आए, जिसकी पेस भी नहीं, मगर बॉब का इसरार था कि ये गैर मामूली बॉलर है। नो इमरान खान, नो वसीम अकरम, ओनली मोहम्मद आसिफ, पीरियड खत्म। एक टीवी चैनल के मुबाहिसे में जब शोएब अख्तर से पूछा गया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर कौन था तो बिला तात्तुल उनका जवाब था कि पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ हैं। पैनल के शुरका इस जवाब से बिल्कुल मुत्तफिक ना हुए और सरगोशियों में वसीम अकरम और इमरान खान के नाम उछाले गए, मगर शोएब अख्तर डटे रहे। शोएब अख्तर ने कहा कि बॉलर नहीं था, वो जादूगर था। मेरे स्पेल देखो, तुम्हें अच्छी बॉलिंग नजर आएगी। अब आसिफ के स्पेल देखो, 8 नजर आएगा तुम्हें, 8। जादूगर था भाई वो। शोएब अख्तर के दावे की तौसीक इस अमर से भी होती है कि उनके हमरा खेले गए 4 टेस्ट मैचेस में आसिफ ने 15 विकेटें हासिल की, जबकि शोएब अख्तर ने 8 विकेटें हासिल की थी। क्रिक इन्फो को दिए गए एक इंटरव्यू में मोहम्मद आसिफ याद करते हैं कि कैसे उन्होंने वसीम अकरम को हैरान कर दिया था। एक दिन कज़ाफी स्टेडियम के नेट्स में बॉलिंग कर रहा था, वसीम अकरम भी वहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस बैट्समैन को कितनी गेंदों पर आउट करोगे। मैंने कहा वसीम भाई, तीसरी गेंद पर इसके स्टंप उड़ा दूंगा। बैट्समैन लेफ्टी बाएं हाथ का था और उसने पहली 2 गेंदों छोड़ दी जो आउट स्विंग थी, मगर तीसरी भी उसने छोड़ दी और वो इन स्विंग थी। उसके स्टंप उड़ते ही पीछे जाकर गिरे और मैंने मुड़ के देखा तो वसीम भाई के चेहरे पर सिर्फ हैरत थी। बैद ना था कि इंडिया के खिलाफ ड्रॉप होने और
PCB का एतमाद खोने के बाद मोहम्मद आसिफ का कैरियर भी किसी और डगर निकल पड़ा, मगर आकिब जावेद की महफूज बर्दाश्त ने उन्हें संभाले रखा और जब इसी इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान का अव्वलीन पेस अटैक इंजर्ड से परेशान हुआ तो आसिफ को बुलाया गया। फैसलाबाद में भी अगरचे उन्होंने पूरी बॉलिंग नहीं की, मगर सिर्फ युवराज सिंह की ही विकेट हासिल कर पाए थे। कसूर अलबत्ता वहां आसिफ के 8 का ना था, बल्कि फैसलाबाद की उस पिच का था जिसे बरसों पहले डेनिस लिली फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान करार दे चुके थे। मगर फिर जनवरी की वो शाम आई जब नेशनल स्टेडियम कराची में बर्तरी की ख्वाह इंडियन बैटिंग आसिफ के निशाने पर आई और जिस यादगार नतीजे को इरफान पठान की हैट्रिक के बल पर तय पाना था, ना सिर्फ वो पाकिस्तान के नाम हुआ बल्कि पूरी दुनिया का तारुफ उस जादूगर से हुआ जो आज भी केवन पैटरसन और हाशिम आमला जैसे बल्लेबाजों को भूल नहीं पाता। एक इंटरव्यू में मोहम्मद आसिफ ने बताया कि मुदीपा यानी कि मुदस्सिर नजर ने एक दफा नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मुझे बॉलिंग करने का कहा। सामना करने वाले बैट्समैन से मैंने पूछा कि आया उसने हिफाजती गार्ड पहन रखा था। आसिफ बताते हैं कि मैंने उसे गार्ड पहनने को कहा और यकीनी बताया कि ऐसा ही हो। पहली ही गेंद जो मैंने उसे की उसने लाइन पर छोड़ दी, मगर हुआ क्या, वही गेंद वापस अंदर आई और सीधी उसके गार्ड पर जा लगी। मुदीपा ने एक कहका लगाया और मुझे कहा कि ओए तूने ये कैसे कर लिया। आज जब क्रिकेट शायकीन इस ख्वाबनाक कैरियर की तिश्ना दास्तान अपने सामने देखते हैं तो शायद उनके जहनों में भी मुदीपा की तरह यही सवाल उठता है कि मोहम्मद आसिफ आपने ये कैसे कर लिया है। जैसे जनवरी की एक शाम ने मोहम्मद आसिफ की पहली उठान देखी थी, फिर उनके कैरियर की परवाज भी वैसे ही मौसम सरमा की किसी उदास शाम सी हो गई, जहां पैर दर पैर डोबिंग अफेयर्स, मंशियात और स्पॉट फिक्सिंग जैसे स्कैंडल्स ने उनका सूरज वक्त से कहीं पहले दबो दिया।